Hello, welcome to the third part of the fifth module in statistical mechanics, which deals with Fermi systems. In our last classes, we have discussed about Bose systems, and you already know what is the difference between Fermi system and a Bose system. Okay, so Fermi system are a system with spin that are half integer spins, right? Half integer spins ആണ് Fermi system ഉണ്ടാവുക. Second one is it obey Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Okay, so these are the major differences between Fermi systems and Bose systems. Example: electron, proton. Everything has there are many examples like electron, proton. Okay, all these have same spins in half integer spins. So these are examples of Fermi systems. Now let us study the thermodynamic behavior of ideal Fermi gas. Okay, so in our earlier chapters, that is in theory of simple gases, we have derived these equations where Q is the um, Q potential, and that is equal to PV by KT. We have discussed this already, and Q is equal to ln zeta. Okay, so this equation was already deduced in that chapter, which is equal to summation of ln of 1 plus z e raised to minus beta e for Fermi Dirac system. ശരിയല്ലേ? For Bose system നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈനും വരുമായിരുന്നു. That too we have covered. Also the equation for number average number equal to 1 by summation over energy 1 by e raised to beta e into z inverse, where z is the fugacity plus 1. Okay, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് സിമ്പിൾ ഗ്യാസസിലെ ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Now we are using those equations to proceed in this chapter so as to find the thermodynamic behavior of ideal Fermi gas. Okay. അപ്പം in the case of both systems, the parameter z, which is the fugacity, അത് 1 വരെയായിരുന്നു ഉണ്ടാവുക, നിയർ ടു 1 ആയിരുന്നു. നമ്മളുടെ മാക്സ്വെൽ ബോൾട്ട്സ്മാനിൽ അത് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. In the case of Fermi systems, parameter z can have unrestricted values starting from 0 to infinity. ശരിയല്ലേ? ഏത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും നമ്മളുടെ z ന് വരാം, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 0 to infinity, which is very important case. Okay. അപ്പം വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നേ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഫെർമിയോൺസ് ഓഫ് ദി പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ, which actually states that one level can accommodate only one particle, right? അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു എനർജി ലെവൽ ഉണ്ട്. In that energy level only one particle can be accommodated. ശരിയല്ലേ? രണ്ടാമത് ഒരു ആ പാർട്ടിക്കിൾ വരികയാണെങ്കിൽ it will be repelled because of the Pauli's exclusion principle. അതാണ് നമ്മളുടെ ബോസ് സിസ്റ്റവും ഫെർമി സിസ്റ്റവും ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം. In Bose system, there is no Pauli's exclusion principle obeyed. രണ്ടാമത്തെ കേസ് അതിനർത്ഥം അവിടെ ഒരു ലെവലിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിളിന് വേണമെങ്കിലും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം. In here, just one particle per one energy level. Also, the spin of Fermi system is half integer spin. Okay, in the case of Bose system it is integer spin. Okay, ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 ആവാം, 3/2 ആവാം. ഹാഫ് ഇൻറ്റജർ സ്പിൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഓഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റജർ സ്പിൻ 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 അങ്ങനെ 2/2 എന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ സ്പിന്നാണ് നമ്മളുടെ ഓഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റിജർ സ്പിന്നാണ്
നമ്മളുടെ എന്തിലുള്ളത് ഫെർമി സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത്. ഇവിടെ ഇൻറ്റിജർ സ്പിൻ, ഹാഫ് ഇൻറ്റിജർ സ്പിൻ ആണ്. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ഓഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റിജർ സ്പിൻ. ഓക്കെ. സോ അത് എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 1/2, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 3/2, 5/2, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. നമ്മൾ ബോസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം പി വി ബൈ കെ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ സെഡ് ആണ്, ശരിയല്ലേ? വിച്ച് ഈസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ഹിയർ. അപ്പം അതിന് നമുക്ക് സമ്മേഷന് പകരം വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദിസ് സമ്മേഷൻ വിത്ത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, അല്ലേ? അപ്പം നമ്മളുടെ എനർജി ലെവൽസ് ഒക്കെ അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് സമ്മേഷൻ സൈൻ വിത്ത് ഇൻ്റഗ്രൽ സ്പിൻ, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രൽ ആകുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡി ഒമേഗ എന്നുള്ളൊരു ടേം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഡി ഒമേഗയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ 6 ഡയമെൻഷണൽ ഹൈപ്പർ സ്പിയർ ആണ്, ക്യാരിയിങ് എന്തുണ്ട്, നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റവും അതുപോലെ പൊസിഷനും ഉള്ളത്. സോ ഡി ഒമേഗ ഈസ്, ഞാനിവിടെ ജി പി ഡി പി എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ. അപ്പം ജി പി ഡി പിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഹാമിൽട്ടോണിയനിൽ വിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിനെ പുറത്തേക്ക് എഴുതി. ബാക്കിയുള്ള ജി പി ഡി പിനെ നമ്മൾ ഒരു ഹൈപ്പർ ഷെല്ലെടുത്തു. ആ ഹൈപ്പർ ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ 0 ടു പി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാകുമ്പം നമുക്ക് ജി പി ഡി പി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ഷെല്ലിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4πp² ആണ് ഡി പി ഉണ്ടാവും. എച്ച് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം എഴുതിയത്. ഡി ഒമേഗ ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത്, ശരിയല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ഡി ഒമേഗ ബൈ എച്ച് ക്യൂബ്, ദിസ് ഈസ് ഡി ഒമേഗ ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ആണ് നമ്മളുടെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് കൃത്യമായി കിട്ടും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ്. സോ ജി പി ഡി പി ഈസ് 4πp² ഡി പി വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ്, ശരിയല്ലേ? വി എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയത്തിൻ്റെ, ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻ്റ് ഹൈപ്പർ ഷെല്ലിൻ്റെ, ശരിയല്ലേ? ഇതെല്ലാം കൂടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊമെൻ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ക്യൂബ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് കിട്ടുക. പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ പി യു ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്തതുമാണ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എനർജിയുടെ ടേം ആണ് ഉള്ളത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പിൻ്റെ ടേം. സോ യു നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ഓൾ ദ ടേം ഇൻ പി ടു എനർജി, ശരിയല്ലേ? സോ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു √2me, p² ഈക്വൽ ടു 2me, അല്ലേ? അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, 2p ഡി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2m ഡി എന്ന് കിട്ടും. എന്നാൽ ഡി പി കാണാം, ഡി പി ഈസ് എം ഡി ബൈ √2me, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ജി പി ഡി പി എന്താവും? യു ഹാവ് 4πp², p² ഈസ് 2me, ഡി പിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ്. ഇത് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജി പി ഡി പി നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിൽ എ ഇ ഡി എന്നാവും. കാരണം നമ്മൾ പിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പിൻ്റെ ടേംസിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πv ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് 2m 3/2 എപ്സിലോൺ 1/2 ഡി ഇ. ഓക്കെ, യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഡു ദിസ് ഇക്വേഷൻ, ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് വൺ, വെരി സിമ്പിൾ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. ഇൻ ജനറൽ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. യു ഹാവ് ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. എനിഹൗ ഐ എം ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് ജി ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ചേഞ്ച് എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പം ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ നമ്മൾ പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ജി പി ഡി പി ln1 പ്ലസ് z e റേസ്റ്റ് മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ഡി കഴിയുന്നു. അതിൽ തന്നെ ജി പി ഡി പിനെ എനർജിയുടെ രീതിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു, വിച്ച് ഈസ് ദിസ് വൺ, ശരിയല്ലേ? വേർ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, അല്ലേ? അതല്ലെങ്കിൽ 0 ആണ്. ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 അല്ലെങ്കിൽ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 0ൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായാലും 0. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ജി ഈക്വൽ ടു 1ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം 2πv ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ
ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം ln1 plus h. ln1 plus h is this one. Equation is this one. അല്ലേ? ln1 plus h എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 ആകുമ്പോൾ മൈനസ് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ 2 മൈനസ് എച്ച് ക്യൂബ് ബൈ 3 പ്ലസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ln1 plus h പോകുന്നത്. So the compact form of this equation is this one. ശരിയല്ലേ? ln1 plus h is ln 1 plus h is equal to എന്താണ്? മൈനസ് 1 h plus h square by 2 minus h cube by 3 plus ഇതാണ് ln1 plus h. So this can be in compact form written as summation of L equal to 1 to infinity minus 1 L plus 1 z raised to L divided by ln. Okay, so that is exactly what written here. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം വാട്ട് യു ഹാവ് ഈസ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഈ ടേമും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടേമിനൊക്കെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, എല്ലിൻ്റെ ടേമിനൊക്കെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ബാക്കി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എൽ ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് ഡി എന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ അറിയാം. നിങ്ങൾ ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും. 1 ബൈ ബീറ്റ റേസ് ടു 3/2 ഇൻറ്റു 1/2 റൂട്ട് ബൈ. So eventually our equation will be like this. Okay, you have a summation minus 1 raised to L plus 1. ഇവിടെ ഒരു L ഉണ്ട്, പിന്നെ വേറെ ഏതാ L ഉള്ളേ? ഇവിടെ ഒരു L ഉണ്ട്, വേറൊരു L 3/2 ഉണ്ട്. L 3/2 എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഓക്കെ, സോ ഈ L എവിടുന്നാ വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ h റേസ് ടു L അല്ലേ? സോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ എൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ ഗാമ ഇക്വേഷൻ വഴി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 ബൈ ബീറ്റ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഒരു L റേസ് ടു 3/2 കൂടി ഉണ്ടാവും. L റേസ് ടു 3/2 ശരിയല്ലേ? L റേസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ L റേസ് ടു 3/2 കൂടി ഉണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ? കാരണം എന്താ, ഈ ബീറ്റയുടെ കൂടെ എല്ലും ഉണ്ട്. സോ ബീറ്റ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ബീറ്റ 3/2 ആണെങ്കിൽ എല്ലും 3/2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ 1 ബൈ എല്ലിന് 1 ബൈ L റേസ് ടു 5/2 ആവും. ശരിയല്ലേ? ഈ എൻ്റയർ ടേമിനെ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് 5/2. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ എന്താ പറയുക, എഫ്, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് 5/2. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 5/2നെ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതാം. ഓക്കെ, this one where minus 1 L plus 1 z raised to L divided by L raised to 5/2. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫെർമി ഡിറാക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ബോസിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആകെ ഒരു -1 L plus 1 ഉണ്ട്, മറ്റോടത്ത് -1 മാത്രമായിരുന്നു. സോ ആൾട്ടർനേറ്റ്ലി -1ഉം +1ഉം -1ഉം +1ഉം വരും ബോസസ് ടു ആയി കാണുമ്പോൾ. അപ്പം നിങ്ങളിത് രണ്ടും പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാടുമില്ല. ഇവിടെ എഫ് ആണ് വരുന്നത്. ഈ എഫിൽ -1ഉം +1ഉം -1ഉം +1ഉം ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയി പോവാണ്. ബോസ് സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം മൈനസ് ആണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ പി ബൈ കെ ടി എന്ന് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? പി വി ബൈ കെ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. വി അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വെട്ടിപ്പോകും. ആൻഡ് ഇവിടെയുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് എല്ലാം കൂടി എന്തായി മാറും? അത് തെർമൽ വേവ് ലെങ്ത് ആയി മാറും. തെർമൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡയാണ്. ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ലാംഡ ഈസ് എച്ച് ബൈ റൂട്ട് 2πm കെ ടി. ശരിയല്ലേ?
അപ്പോൾ ഇതാണ് thermal wavelength. So you can write all the constants as thermal wavelength. അതെല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ 1/λ³ വരും. പിന്നെ ജി അതേപോലെ ഉണ്ടാവും. യൂഷ്വലി ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ ഫെർമി ഡിറാക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്മോൾ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന് P5B/KT = LnZ ആണെന്ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അതുവഴി കിട്ടിയ LnZന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഹൈപ്പർ സ്പിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫേസ് സ്പേസിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം PV/KTൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ P/KTയുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫെർമി ഡിറാക് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി നമ്മൾ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി കാണാം. n എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് നമ്പർ ആണ്. ആവറേജ് നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ v ആണ് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി. അപ്പം n ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രം തിയറി ഓഫ് സ്മോൾ ഗ്യാസസ് വി ഗോട്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ z which is a fugacity into dou by dou z of lnz. ശരിയല്ലേ? അപ്പം z dou by dou z of lnz നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, PV/KT. അപ്പോൾ GV/λ³ Fi/2 ആണ് lnz. സോ ദിസ് ഈസ് മൈ lnz. ശരിയല്ലേ? അപ്പം PV/KTയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അതേപടി കൊണ്ടുവന്നു. യു ഹാവ് V/λ³ ഇൻറ്റു ദിസ് ടേം അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫെർമി ഡിറാക് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? z അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു z ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ V/λ³ ഒരു മാറ്റം വരില്ല. ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു z ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ z⁻L ആണ്. z⁻L എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? z⁻L-1 എന്നുള്ളതാവും. ഇൻറ്റു L എന്ന് വരും അല്ല, അങ്ങനെയല്ലേ? യു ഹാവ് L ഇൻറ്റു z⁻L-1 വരും. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ ഒരു L ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു L⁵2 ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു L നെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ L⁵3/2 ആവും. ശരിയല്ലേ? സോ ദിസ് വിൽ ബി zV⁵λ³ ഇൻറ്റു L ഇൻറ്റു z⁻L-1/5/2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ L-ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ഒരു L ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു L5/2 ഉണ്ട്. അതും ഇതും വെട്ടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് എന്തായി? ഇവിടെ L⁵3/2 വരും. ദിസ് ⁻⁻1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഒരു L ഉണ്ട്, L⁵5/2 ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും കൂടി വെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ L⁵3/2 ആവും. ഇവിടെ ഒരു Z ഉണ്ട്. ഈ Z അങ്ങോട്ട് വരുമ്പം z⁻L-1 ഇൻറ്റു Z എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? z⁻L-1 + 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു z⁻L അല്ലേ? സോ ഇവിടെ z⁻L ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ സാധനത്തിന് ഉള്ളോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ശരിയല്ല? ഒറ്റ Z ഉള്ളൂ, സമ്മേഷൻ ഒന്നുമില്ല, ഒറ്റ Z ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറവുള്ളൊരു Z ഈ Z ഫുള്ളാക്കി തരും. ശരിയല്ലേ? സോ V/λ³ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ ഓഫ് z⁻L ഇൻറ്റു L⁵3/2. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ദിസ് തിങ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് f⁵f/3/2. Okay, you will have a -1/L+1. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? f3/2 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒന്നും കൂടി വൃത്തിയിൽ എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് ഇവിടെ ഒരു -1/L+1 ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാവുമ്പം വേർ സമ്മേഷൻ ഓഫ് L = 1 to infinity z⁻L divided by L3/2 -1/L+1. ഈ സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ f of z⁵2 എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ f എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെർമി ഡിറാക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. യു ഹാവ് z here, ഫംഗ്ഷൻ z here. ഓക്കെ, എനർജി ഡെൻസിറ്റി. വീണ്ടും എനർജി ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. U = KT² × dou/dou T of LnZ. LnZ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു
substitute this. So kt square dou by dou t of lambda cube എന്ന് പറയുന്നത് uh, you can write like this, which is the expanded form of lambda cube. Lambda അറിയുന്ന thermal wavelength ആണ്. v ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ശരിയല്ലേ? So this thing, okay. അപ്പം നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടി ഉണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ കെ ടി സ്ക്വയർ 2km അല്ലേ, ഈ കോൺസ്റ്റന്റുകളൊക്കെ എടുത്തു. ടി റേസ് ടു 3/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3/2 ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു 1/2, ബാക്കിയുള്ള അതേപടി തന്നെ, ശരിയല്ലേ? സോ പിന്നെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക, 3/2 കെ ടി 2πm കെ ടി അല്ലേ, നമ്മൾ വീണ്ടും ലാംഡയുടെ അതേ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഇവിടെ ടി ക്യൂബ് വേണം, ഇവിടെ ടി സ്ക്വയർ ഉള്ളൂ, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ടിന്ന് ഒരു ടി ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ടി 3/2 ആവും. സോറി, ടി ക്യൂബ് അല്ല, 3/2. അപ്പോൾ ടി 3/2 ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി ഒരു ഒറ്റ ടി ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള സാധനം എന്താ? f5/2z ആണ്. സോ 3/2 കെ ടി ജി ഈക്വൽ 1 ആണ്. വി ബൈ ലാംഡാക്ക് f5/2z ആണ് നമ്മളുടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ വി യു ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? എനർജി ഡെൻസിറ്റി ആണ്. യു ബൈ വി ഈക്വൽ 3/2 കെ ടി ജി ലാംഡ ക്യൂബ് f5/2 ആണ്, ശരിയല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? പറയുന്ന മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ എന്താ? പി ബൈ കെ ടി അല്ലേ, നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച പി ബൈ കെ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ പി ബൈ കെ ടി ഈസ് ജി ലാംഡ ക്യൂബ് f5/2. ഇവിടെ ജി ഉണ്ട്, ലാംഡ ക്യൂബ് ഉണ്ട്, f5/2 ഉണ്ട്, ശരിയല്ലേ? സോ പി ബൈ കെ ടിയുടെ രീതിയിൽ എനിക്ക് എഴുതാം. സോ ദിസ് ടേം ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദിസ് വൺ, പി ബൈ കെ ടി. കെ ടിയും കെ ടിയും വെട്ടി പോയി. സോ 3/2 പി വി എന്ന് കിട്ടും. യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2 പി വി എന്ന് കിട്ടും. യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്, ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ യു ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എനർജി ഡെൻസിറ്റി. ദിസ് ഈസ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു 3/2 ഓഫ് പ്രഷർ, ശരിയല്ലേ? അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/3 ഓഫ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി, ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഈസ് 2/3 ഓഫ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി. ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട്, പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫെർമി ഡിറാക് സിസ്റ്റം പ്രഷർ ഈസ് 2/3 ഓഫ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി. നമ്മളെ യുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ, ഓക്കെ. ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ യു. യു ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് 3/2 കെ ടി ആണ്, 3/2 പി ആണ്. പിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ കൊടുത്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഓൾസോ വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി. എൻ ബൈ വി ഈസ് ജി ലാംഡ ക്യൂബ് f3/2 ആണ്, ശരിയല്ലേ? ഓഫ് സെറ്റ്. അപ്പോൾ എൻ ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി f3/2 ഓഫ് ലാംഡ ക്യൂബ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ജി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2 കെ ടി. ഇവിടെ n ഈക്വൽ ടു എന്താ? n ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? ജി വി എഫ് 3/2 ബൈ ലാംഡ ക്യൂബ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലാംഡ ക്യൂബ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ജി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു വി ഉണ്ട്. ഒരു f3/2 മാത്രമേ കുറവുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ അടിയിൽ ഒരു f3/2 ഉണ്ട്, ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ f3/2 ഇവിടെ ഉണ്ട്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് n കിട്ടി. സോ ഐ ക്യാൻ പ്ലഗ് ഇൻ n ഹിയർ. സോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, എഫ് നമ്പേഴ്സ്, യു വിൽ ഹാവ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2 എൻ കെ ടി ഇൻറ്റു f5/2 ഡിവൈഡ് ബൈ f3/2. ഈ സാധനം അതേപടി നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴുമായിട്ട്, ഓക്കെ. അതേപോലെ ഈ വൺസ് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതർ തെർമോഡൈനാമിക് റിലേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മ്യൂ മൈനസ് പി വി, ശരിയല്ലേ? എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ തന്നെയാണ്. മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് nothing but the chemical potential mu is equal to kT ln z ആണ്, ഓക്കെ. ഈ മ്യൂ ബൈ കെ ടി അല്ലേ നമ്മളുടെ z, ശരിയല്ലേ? അപ്പം ln z കെ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആവും, അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പോക്കണമെങ്കിൽ ലോഗരിതം എടുക്കണം. സോ മ്യൂ ബൈ കെ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ln z ആവും, കെ ടി അപ്പുറത്ത് പോയാൽ, ശരിയല്ലേ? സോ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി ln z മൈനസ് പി വി, ശരിയല്ലേ? പി വിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. പി വിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ 3/2
പി വി അല്ലേ? അപ്പം ദിസ് ഈസ് എൻ കെ ടി, ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് പി വി ആണ്. ശരിയാ, ദിസ് ഹോൾ തിങ് ഈസ് പി വി. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലഗ് ഇൻ ഹിയർ എൻ കെ ടി ln5/2 അല്ലേ? ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തെർമോഡൈനാമിക് റിലേഷൻ ആയുള്ള എസും കണ്ടുപിടിക്കാം. എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? യു മൈനസ് എ ബൈ ടി. യു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ശരിയല്ലേ? Let us see that we have equation for n by v, that is equal to number density equal to g by lambda cube f3/2 ആണ്. ശരിയല്ലേ? ലാംഡ ക്യൂബിനെ കൂട്ടി എഴുതിയാണ് ഇത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് ഇതിന്ന് n പറയും ലാംഡ ക്യൂബ് ബൈ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്. സോ f3/2 ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്താൽ n ലാംഡ ക്യൂബ് ബൈ ജി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ദിസ് വൺ. ശരിയല്ലേ? അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയാണ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ ചെറുതാണ്, when n ഈസ് സ്മോൾ. ഓക്കെ, അതേപോലെ ടി വളരെ ഹൈ ആണ്. ടി ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഈ ടേം വളരെ വളരെ ചെറുതാണ്, വണ്ണിലും ചെറുതാണ്. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയാവുമ്പം നമുക്കറിയാം ഈ സമയത്താണ് ഗ്യാസിനെ ഹൈലി നോൺ ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെഡ് വളരെ 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 ചെറുതാണ്. സോ എഫ് ഓഫ് സെഡിനെ എനിക്ക് സെഡ് ആയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ആ ഇക്വേഷനിൽ സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേം ഒക്കെ ഇല്ലാതാവും. വെൻ സെഡ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ദാൻ 1, you can say that f of z is equal to z. അങ്ങനെയാവുമ്പം n by v is equal to എന്താവും? g by lambda cube ആവും. ബിക്കോസ് f of 3/2 is of z is z തന്നെയാണ്. ഇവിടെ p by kt എന്ന് പറയുന്നത് f of 5/2 z equal to എന്താണ്? z തന്നെയാണ്. ശരിയല്ലേ? സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇതിനെ രണ്ടിനെയും എനിക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. g by lambda ക്യൂബിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് you are going to get is n by v into lambda cube by g is equal to the p by kt into lambda cube by g. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ജിയും വെട്ടിപ്പോയി, ജിയും വെട്ടിപ്പോയി, ലാംഡ ക്യൂബും വെട്ടിപ്പോയി. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? p is equal to nkt by v എന്ന് കിട്ടും, which is this one. Similarly, u is equal to 3n by kt എന്ന് കിട്ടും. യുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഇക്വേഷൻ ഫോർ u is this one. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും z ആയി മാറുമ്പം നമുക്ക് 3/2 nkt എന്ന് കിട്ടും. സിമ്പിൾ. ശരിയല്ലേ? which is 3/2 nkt. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കേസ് ആണ് when t is high and number density is very very less. അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് കേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കേസ് ആണ്, വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എം ലാംഡ ബൈ ജി ഈസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീജനറേറ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ലാംഡ ബൈ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീജനറേറ്റ് കേസ് എന്ന് പറയാം. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എൻ ലാംഡ ക്യൂബ് ബൈ ജിക്ക് വലിയ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഡീജനറേറ്റ് കേസ് എന്ന് പറയാം. എൻ ലാംഡ ക്യൂബ് ബൈ ജിക്ക് വളരെ വളരെ വലിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീജനറേറ്റ് കേസ് എന്ന് പറയാം. അതെപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നോക്കാം. ഇതെപ്പോഴാണ് 1 ആവുക? വലിയ നമ്പർ ആവുക ടി ഗോസ് ടു 0. അപ്പോൾ 1/t ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ ലാംഡ ക്യൂബ് ബൈ ജി ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? 1/e⁻e മൈനസ് മ്യൂ ബൈ കെ ടി പ്ലസ് 1 അല്ല, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും? ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്. നമ്മളുടെ ഈ കേസാന്ന് വിചാരിക്കുക, എൻ ലാംഡ ക്യൂബ് ബൈ ജി ആണ് കേസാന്ന് വിചാരിക്കാം. അത് ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് പോവാണ് വെൻ ടി ഗോസ് ടു 0, അതായത് 0 കെൽവിൻ്റെ ടൈമിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു.
ഈ occupation number equation കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എസ് ആയിട്ട് തന്നെ വരാം. സോ occupation number equation was 1 by s e raised to alpha minus mu by kt plus 1 ആണ്. ശരിയല്ലേ? This is equal to 1 or 0 for e less than 0, 0 for e greater than 0. എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഈ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ let us say that t goes to 0. Let us say that t goes to 0. എന്നിട്ട് ഒരു കേസ് പറയാണ് എനർജി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ 0. അപ്പോൾ എന്താവും? e raised to some positive quantity divided by 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇതൊന്നായിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 0 plus 1. 1 by e raised to 1 by 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? e raised to infinity. e raised to infinity എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? e raised to infinity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ 1 by infinity എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഓക്കെ, സോ e is greater than mu 0 ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ t is equal to 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ occupation നമ്പറിലെ ഈ ടേം മൊത്തമായി ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. then 1 by infinity is 0. ശരിയല്ലേ? സോ this happens for e greater than mu 0. എന്നാലല്ലേ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി വരും. ഇനി e ലെസ് ദാൻ mu 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. when t is equal to 0. അങ്ങനെയാവുമ്പം e മൈനസ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? t 0 ആകുമ്പം ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് e raised to minus 1 by 0, which is എന്താണ്? e raised to minus 1 by 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 1 by e raised to 1 by 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 0 കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ ഈ ടേമിനെ വരിക? e raised to minus 1 by 0. e raised to minus 1 by 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 1 by e raised to 1 by 0. 1 by infinity വെച്ചാൽ this term will become 0. 0 plus 1 is 1. 1 by 1 is 1. അപ്പോൾ 1 by 1 is 1 when e is less than mu 0. ഇതാണ് നമ്മളുടെ mean occupation number for fermions. ഓക്കെ, അപ്പം mu 0 is the chemical potential at t is equal to 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം mu 0 എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, at t is equal to 0. അപ്പം നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് occupation number ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് അറ്റ് 1 ഫ്രം e is equal to 0 to e is equal to mu 0, then drop to 0. ഓക്കെ, അപ്പം അറ്റ് 0 കെൽവിനില് നമ്മളുടെ ഇവിടെ എന്താ കണ്ടേ? ഈ സാധനം 0 കെൽവിനില് occupation number എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഇപ്പം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ 0 എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി മ്യൂ 0ലും കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിളും കാണൂല. എനർജി മ്യൂ 0ലും കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കാണും. ശരിയല്ലേ? അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എറ്റ് ടി. അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ഇതിലുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ്. അപ്പം ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ എനർജി മ്യൂ 0 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റാന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിലും കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തില്ല? പ്രോബബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവേണ്ട അറിയില്ല. ഇതാണ് 0 കെൽവിനുള്ള ഗ്രാഫ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് ഫോർ 0 കെൽവിൻ. ഇവിടെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി Ne ആണ്, ഇത് എനർജി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പൊ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. മ്യൂ 0 വരെ എനർജിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? 1 ആണ്. ദിസ് ഈസ് 1. ഓക്കെ, മ്യൂ 0ക്ക് ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ 0ലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എൻ ഓഫ് ഇയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. എൻ ഓഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു 0 ഫോർ ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ 0. ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ 0 ആണ്.
n of E equal to 1 for E less than mu 0. കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ താഴെയാണ് എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് at T is equal to 0. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ആവറേജ് ഓക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ ഇൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ. ഇതിനെ നമ്മൾ മെൽറ്റിംഗ് ഐസ് മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറയും. കാരണം അറ്റ് 0 ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഐസ് കട്ട എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ഉണ്ടാവുക. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഈ കട്ട അലിയാൻ തുടങ്ങുമ്പം പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗ്രാഫാവും. മനസ്സിലാവണ്ട? ആദ്യം 0 കെൽവിനിൽ ഇതിങ്ങനെയായിരുന്നു, ഒരു ഐസ് കട്ട പോലെയായിരുന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറഞ്ഞ് പ്രോബബിലിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വരും. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ mu 0 അപ്പുറത്തേക്കും പാർട്ടിക്കിളിനെ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ടെമ്പറേച്ചർ ടിയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിത് ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് സ്റ്റേസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ 1 എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1ൻ്റെ 1ലാണ് എന്ത് നിൽക്കുക? നമ്മളുടെ ഓക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ എവിടെ മുതൽ എവിടെ? E is equal to 0 to E is equal to mu 0. അതിനുശേഷം ഇത് 0 ആയി മാറും. ശരിയല്ലേ? ആ ഗ്രാഫാണ് ഈ വരച്ചത്. Thus at T is equal to 0, all particle states up to E is equal to EF. ഈ mu 0നെ ഞാൻ EF എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് ഞാൻ E ഫെർമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എനർജി E is equal to E0 ആവുന്ന ആ കേസിനെയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം at T is equal to 0, all particle states up to E is equal to EF equal to mu 0 are completely filled which one particle set. ഇതാണ് എല്ലാ. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. പാർട്ടിക്കിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി അനുസരിച്ചാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക. സോ ഇതാണ് എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ലെവൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലെവൽസ് ഇ എഫ് വരെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം അറ്റ് 0 കെൽവിനിൽ ഇ എഫ് വരെ എല്ലാത്തിലും എന്താണ് നമ്മളുടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് നിറഞ്ഞു വെക്കും. ഇ എഫിന് മുകളിലേക്ക് എല്ലാം 0 ആവും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പം 0 കെൽവിനിൽ ഒരു പ്രത്യേക ലെവൽ വരെ എന്ന് അറിഞ്ഞു നിൽക്കൂ. അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ലെവലും എന്താണ്? അൺഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്, അല്ലേ? എനർജിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ 10 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 2 3 4 5 10 എണ്ണം 10 പാർട്ടിക്കിൾ ആദ്യത്തെ 10 ലെവലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാലോ ഇവിടെയുള്ള പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് ചാടാം, ഇവിടെയുള്ള പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടാം. അപ്പം എന്താവും? ആദ്യം E is equal to EF വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ E is equal to EF ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങോട്ട് ചാടിയില്ല, ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലാവണ്ട? അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് മുകളിലുള്ള ലെവൽസിലേക്ക് ചാടാം. ടെമ്പറേച്ചർ 0 ആണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേക ലെവൽ വരെ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ ലെവലും കംപ്ലീറ്റ്ലി വേക്കൻ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഈ ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെർമി എനർജി എന്ന് പറയുക. ഇത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ? സോ അറ്റ് T is equal to 0, all particles up to E is equal to EF are completely filled with one particle per state. അല്ലേ? ഇവിടെ ഓരോ ലെവലിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ്. പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം. while all the single particles state E greater than mu 0 are empty. ഇ എഫിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ലെവൽസും ടെമ്പറേച്ചർ T is equal to 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ T is equal to 0 empty ആണ്. The limiting energy is generally referred as Fermi energy of the system. ഓക്കെ, അപ്പം 0 കെൽവിനിൽ ഏത് എനർജി ലെവലിൽ വരെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ എനർജി ലെവലിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ അറ്റ് 0 കെൽവിൻ, അതാണ് നമ്മളുടെ ഫെർമി എനർജി. പക്ഷേ T is equal to വലുതാകുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിന് ആദ്യം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി ഉള്ള ലെവലിലേക്ക് ചാടാവുന്നതാണ്. സ്വാഭാവികമായും അവിടെയുള്ള എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്താ ഇവിടെ, കാരണം ഈ ഈസിക്വൽ ടു ഇ എഫിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ലെവലിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ആദ്യത്തെ കേസ് T is equal to 0 ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സാധ്യത 1 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ മുകളിൽ ലെവലിലേക്ക് മാറി എന്ന് വിചാരിക്കുക, സ്വാഭാവിക പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കുറയും.
ഹയർ എനർജി ലെവലിലൊക്കെ പാർട്ടിക്കിളിന് നിൽക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നത്. ശരിയല്ലേ? സോ ഇതാണ് ആ ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ മൊമെൻറ്റം, ഫെർമി എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള മൊമെൻറ്റത്തിനെയാണ് ഫെർമി മൊമെൻറ്റം പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എഫ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m ആണ്, where പി എഫ് ഈസ് എ ഫെർമി മൊമെൻറ്റം. അപ്പോൾ ഫെർമി റേഡിയസിൽ ഫെർമി മൊമെൻറ്റം റേഡിയസ് ആയുള്ള സ്പിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെർമി സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫെർമി അതിൻ്റെ അപ്പം ദ മൊമെൻറ്റം സ്പേസ് ഓഫ് ഓൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഫിൽ ഇൻ എ സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് പി എഫ്, ദ സർഫേസ് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ഫെർമി സർഫേസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പർ സ്പേസിനെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പർ സ്പേസിൽ മാക്സിമം മൊമെൻറ്റം വരുന്നത് പി എഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഷെല്ല് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ ഫെർമി സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നു മൊമെൻറ്റം ഹൈപ്പർസ്പിയർ. ഓക്കെ, പിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള പോയിന്റ്, സിൻസ് ഓൾ ദ ലെവൽസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് അറ്റ് ആബ്സല്യൂട്ട് സീറോ, ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് സെയിം ആസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം 10 ലെവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 0 കെൽവിനിൽ 10 പാർട്ടിക്കിൾ ആദ്യത്തെ 10 ലെവലിൽ തന്നെ നിറയും. ശരിയല്ലേ? 11ാമത്തെ ലെവൽ മുതൽ എം ടി ആവും. ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിലോ 10ാമത്തെ ലെവലിലുള്ള ആൾക്ക് 11ാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് ആക്കാം, 10ാമത്തെ ലെവലിൽ 0 ആയി നിൽക്കാം. പക്ഷേ അറ്റ് 0 ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ 10 വരെ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ 10ാം ലെവൽ വരെ നിറയൂ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെഷൻ ആണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങളുടെ നെറ്റിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അടുത്തത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫെർമി എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫെർമി എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ലെവൽ ഉണ്ട്. സോ ഇത് എനർജി ലെവലാണ്. ഇവിടെ ലെവൽസ് ആണ്, എനർജി ലെവൽസ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0 ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇപ്പോൾ 5 പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ 5 പാർട്ടിക്കിൾ 1 2 3 4 5 ഇത്രയും ലെവലിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ്. ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റം സ്പേസിലുള്ള അല്ലെ എനർജി സ്പേസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് 0 ടു ഇ എഫ്, അത്രയും എനർജി. ഇതുവരെ അല്ലേ എനർജി ഉള്ളൂ, ഇവിടെയാണ് ഇ എഫ്. അപ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, മുകളിലോട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇ എഫ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ജി പി ഡി പി നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? അതായത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി പി ഡി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഒമേഗ ബൈ സ്മോളസ്റ്റ് വോളിയം എച്ച് ക്യൂബ് അല്ലേ. ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? 4πp² ഡി പി ഇൻറ്റു വി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം 0 ടു ഇ എഫ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം ഇതുവരെ പാർട്ടിക്കിൾ നിറഞ്ഞു വെക്കുന്നുള്ളൂ. എനർജി 0 എന്ന് ഇ എഫ് വരെയാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റം സ്പേസ് ആണ് ഡി ഒമേഗ. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡി ഒമേഗ ബൈ സ്മോളസ്റ്റ് വോളിയം എച്ച് ക്യൂബ്, അതാണ് ജി പി ഡി പി. അപ്പം ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 4πp² ഡി പി ഇൻറ്റു വി. വി എന്ന് പറയുന്നതിനെ പുറത്തെടുക്കുക, മറ്റേതിനെ അതേപോലെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 4π ജി ഈസിക്വൽ ടു 1 ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ജിയും ഇടാം. വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 0 ടു പി എഫ് p² ഡി പി ഈക്വൽ ടു എൻ അല്ലേ. p² ഡി പി, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ ഈസിക്വൽ ടു എന്താ? 4π ജി ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു pf² ബൈ 3 എച്ച് ക്യൂബ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്ത്? നമ്മൾ ഡി ഒമേഗ കാണുന്നു, ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ചെയ്യുന്നു. ഡി ഒമേഗനെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാല്ല, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയി തന്നെ ചെയ്യാം. ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഹൈപ്പർസ്പിയർ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് മൊമെൻ്റ് ഹൈപ്പോസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് 4/3 പൈ പി ക്യൂബ് അല്ലേ, പി എഫ് ക്യൂബ്. ശരിയല്ലേ? ബൈ എച്ച് ക്യൂബ്. അതന്നെയല്ലേ എവിടെയും കിട്ടിയ? രണ്ടും ഒരേ ഉത്തരമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഡി ഒമേഗ ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ആണ്. ഡി ഒമേഗ ആണ് 4πp² ഡി പിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 4/3 പൈ അല്ലേ. 4πp² ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സർഫേസ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോളിയം കിട്ടും. നമ്മൾ വോളിയം ഓൾറെഡി എഴുതിയാലും നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക. സോ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മേക്ക് എനി ഡിഫറൻസ്.
നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യുക. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഒമേഗ ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജി പി ഡി പി ചെയ്താൽ മതി, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് വൺ. ശരിയല്ലേ? ഇതൊന്ന് പി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. പി എഫ് ഈസിക്കൽ 3n/4π GV 1/3h. ശരിയല്ലേ? അപ്പം പി എഫ് കിട്ടി. വൺസ് പി എഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി കിട്ടാൻ പാടുണ്ടോ? ഇ എഫ് ഈസ് പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m. പി എഫ് ഇവിടെ പി എഫ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m ആവും. പി എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പി എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ 2m ചെയ്യുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കംസ് ഫോർ എവറി എക്സാമിനേഷൻ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫെർമി ഗ്യാസിൻ്റെ എന്ത് ഫെർമി ഗ്യാസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫെർമി എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ. അത് നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. അടുത്തത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജിയാണ് കാണേണ്ടത്. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് 3 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ. അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0-ൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലെവൽസും കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺഫിൽഡ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി വാക്വം ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 3ഉം കൂടിയുള്ള എനർജിയാണ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് എനർജി ഓവർ ദിസ് എനർജി റേഞ്ച് ജി ടി. ശരിയല്ലേ? അപ്പം നമുക്കതിനെ വേണമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ എ ഇ ഡി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ജി പി ഡി പി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഞാനതിനെ മാറ്റി എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് ഇ ഇൻറ്റു എ ഇ ഡി ഇ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ച് എഴുതാം. എ ഇ ഡി നമ്മൾ എവിടെയോ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കാണാപ്പാടം പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ട് ഞാൻ 0 ടു ഇ എഫിന് പകരം പി എഫ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇ എഫിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതിയല്ലോ. എഫ്സിലോൺ ഇൻറ്റു ജി പി ഡി പി ചെയ്യാം. ജി പി ഡി പി, ജി പി ഡി പി. ശരിയല്ലേ? ജി പി ഡി പി. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഇന് എന്താ ചെയ്യണം? 0 ടു ഇ എഫ്. ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? റൂട്ട് പി സ്ക്വയർ, സോറി, പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m അല്ല ഇ. അപ്പം യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് പി സ്ക്വയർ ബൈ പി എഫ് സ്ക്വയർ ബൈ അല്ല പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m. ജി പി ഡി പി എന്താ? ജി പി ഡി പി ഈസ് 4 ബൈ പി സ്ക്വയർ ഡി പി ഇൻറ്റു വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ്. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ പി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒരു പി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. സോ യു ഹാവ് പി റേസ് ടു 4 ഡി പി എന്ന് വരും. ശരിയല്ലേ? ബാക്കിയുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് 4π ഉണ്ട്, ജി ഉണ്ട്, ജി ഇസിക്കൽ 1 ആണ്, ജി ഉണ്ട്, വി ഉണ്ട്, എച്ച് ക്യൂബ് ഉണ്ട്, അടിയിൽ 2m ഉണ്ട്. അത് അതേപടി. സോ ദിസ് ഈസ് എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു 0 ടു പി എഫ് d omega by h cube into e ആണ്. ശരിയല്ലേ? ഇ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m ആണ്. ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് 4π പി സ്ക്വയർ ഡി പി ഇൻറ്റു വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ആണ്. ശരിയല്ലേ? സോ യു ഹാവ് ടു ഡു ദിസ്. പി റേസ് ടു 4ന് പി റേസ് ടു 5/5 ആവും. പിക്ക് വരെ പി എഫ് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഈസ് ഇവിടെ പി എഫ് ആവും ലിമിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. സോ ഈ സീറോയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ശരിയല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് നോക്കാം. മുന്നേ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഈ സീറോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, എന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ 0/n ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതിലുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളൊക്കെ പോയി കിട്ടും. പി എഫ് സ്ക്വയർ വരും, ഡിവൈഡ് ബൈ 10. എന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ n. എന്താണ്? n ഈക്വൽ ടു 4πg, n ഈക്വൽ ടു 4πg വി പി എഫ് ക്യൂബ് അല്ലേ? വി പി എഫ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ 3h ക്യൂബ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളത് ചെയ്യുക.
ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് E0/n കിട്ടും. E0/n എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ആവറേജ് എനർജി അല്ലേ, ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനുള്ള ആവറേജ് എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 100 എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിനും 33.3 ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഡിവൈഡ് ബൈ 3 ചെയ്യണം. സോ E0/n ഈസ് 3pf²/10m, ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 3/5 EF. ഓക്കെ, കാരണം പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, pf²/2m ആണ്. എന്ത്, pf²/2m ആണ് EF. സോ 3/5 EF എന്ന് വെച്ചാൽ ആവറേജ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ at t is equal to 0 is 3/5 EF. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ മൊത്തമുള്ള പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി കണ്ടു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ E/dE ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടും. E/dE ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ AED നമ്മൾ ഓൾറെഡി എവിടെയോ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാ കണ്ടുപിടിച്ചത്? AED എവിടെയാ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് പേജിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതാ AED. ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായി ചെയ്താലും മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് നെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എപ്പോഴും ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും സുഖം മൊമെൻ്റ് ഓഫ് സ്പേസിലിട്ട് കളിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം AEDക്ക് പകരം ഞാൻ GP/dP ഇൻറ്റു ഇനെ p²/2m എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ച് എഴുതി. സോ ദിസ് ഈസ് 0 to EF AEDE ഇൻറ്റു E ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 to EF എന്താണ്, 0 to EF 4πp² into V/h³ into E ആണ്. E is equal to p²/2m. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം ഈ V എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് സ്പേസിലെ വോളിയമാണ്. 4πp²dp എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ഷെല്ലിൻ്റെ വോളിയമാണ്. അതിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടും. ശരിയല്ല? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം, എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ എന്നറിയില്ല. സോ ഐ വിൽ റീട്രേറ്റ് വൺസ് മോർ. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ടോട്ടൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി കാണണം. അപ്പം EF വരെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജിയാണ് കാണുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഫ്രം 0 to EF ഇൻറ്റു ആ സ്പേസ് AEDE ഇൻറ്റു DE ഇൻറ്റു EDE. ശരിയല്ലേ? AEDE നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ അത് പ്രയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻ്റത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ എഴുതാം. മൊമെൻ്റ് ഹൈപ്പർ സ്പേസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ, V ഇൻറ്റു 4πp²dp ഡിവൈഡ് ബൈ h³ ആണ്. ശരിയല്ലേ? അതാണ് 4πp²dp/h³ ഇൻറ്റു V എന്ന് പറയുന്നത്. E എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈസ് p²/2m ആണ്. ശരിയല്ലേ? ആൻഡ് ഇതിനെ എനിക്ക് AEDനെ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് GP/dP. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളാകെ ലിമിറ്റ് 0 to PFലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി. GP/dP ഈസ് വോളിയം ഇൻറ്റു 4πp²dp/h³. അല്ലേ? GP/dP ഇൻറ്റു E. E എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, p²/2m. അപ്പോൾ ആ p²ഉം ഈ p² കൂടി വരുമ്പോൾ p⁴ ആവും. പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി, സോ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി കിട്ടി. അപ്പം എനർജി, അപ്പം 3 പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ 3നും കൂടി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ഷെയർ ചെയ്താണ്. സോ ആവറേജ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ ആവറേജ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈക്വൽ ടു E0 ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക 3/5 EF. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ.